is, after defining the sequence, we entered into the series definition. Series is nothing but it is one expression obtained by adding or subtracting the elements of the sequence. So దాంట్లోంచి మనం series ని create చేస్తాం. Normal it is denoted by summation sigma type లో, but don't read it as sigma, it is summation type లో రాస్తారు. So once series is defined, we have given that convergent series. Convergent means if the limit exists, we call it as convergent, otherwise it is divergent. So instead of calculating directly its limit, we have certain methods as per the syllabus. Overall 6 different methods are there to verify whether the given series is convergent or not. The first procedure is nothing but comparison test. It totally depends on p-test. So in your simplified general term, if you are able to identify p-test means the selected term, it is looking like 1 divided by n power p. So when that is possible, then you can apply your p-test and immediately, depending on the limit, if the limit not equal to 0 and summation vn, if it is convergent, we call it as given series is convergent, divergent. Method is not applicable when the limit is equal to 0. And coming to the second method, which is nothing but D'Alembert's ratio test. There you are not selecting any other Vn term. Directly with the help of your given general term, you are calculating un plus 1, taking the ratio un divided by un plus 1, and you are applying the limit. And if that limit is greater than 1, convergent, less than 1, divergent, and if it is equal to 1, that is not applicable. That is the procedure in the D'Alembert's ratio test. Now I am coming to the third case, is nothing but Cauchy root test. Almost it is also similar to your D'Alembert's ratio test. ఇంకా కొంచెం వెరైటీ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ un plus 1 అనేది ఏది క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జనరల్ టర్మ్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద లిమిట్. కాకపోతే రూట్ టెస్ట్ అన్నారంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే జనరల్ టర్మ్కి nth రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. యు నో అబౌట్ nth రూట్. ఇప్పుడు నేను స్క్వేర్ రూట్ అన్నాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇట్లా స్క్వేర్ రూట్ రాసి ఎక్స్ అని అంటారు. ఆర్ దట్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/2. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/3. ఫోర్త్ రూట్ అని అంటే ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1/4. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే nth రూట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఒక జనరల్ టర్మ్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి nth రూట్ని బేస్ చేసుకుంటూ యూ కెన్ అప్లై యువర్ కోషీ రూట్ టెస్ట్. మీకు ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలి అంటే ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందంటే, మనకిచ్చిన జనరల్ టర్మ్లో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ పవర్ ఈజ్ n అంటే మనకిచ్చిన జనరల్ టర్మ్లో పవర్ n కనుక ఉంటే నార్మల్లీ యూ కెన్ అప్లై కోషీ రూట్ టెస్ట్. ఎగ్జామినేషన్లో మెథడ్ మెన్షన్ చేస్తే అదే మెథడ్ని యూజ్ చేయండి. చేయనప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద మెథడ్స్. కాకపోతే మీరు ఏది అప్లై చేస్తారు అని అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, నవ్ యూ రైట్ డౌన్ ద సైడ్ హెడింగ్ కోషీ రూట్ టెస్ట్. నేను ముందు ప్రొసీజర్ ఇస్తాను, దాని తర్వాత మనం ప్రాబ్లంలోకి ఎంటర్ అవుదాం. సో రైట్ డౌన్ కోషీ రూట్ టెస్ట్ సైడ్ హెడింగ్ CAUCHY. డోంట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కౌషీ, ఇట్ ఈస్ కోషీ అని అంటారు. సో స్టెప్ నెంబర్ 1, నోట్స్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. స్టెప్ 1 కోషీ రూట్ టెస్ట్. లెట్ summation un be the series of positive terms. మనం ఏవైతే మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తామో దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ టు సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ సిరీస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఓన్లీ ద పాజిటివ్ టర్మ్స్ అన్నట్టు. మనం అన్ని మెథడ్స్ వాటికే పనిచేస్తుంది. Step number 2, identify the general term. General term un అంటే ఒకసారి సిరీస్ తెలిస్తే దాంట్లోంచి యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ జస్ట్ జనరల్ టర్మ్, మామూలుగా మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టుగానే. థర్డ్ స్టెప్, ఫైండ్ the nth root of the general term.
nth root of the general term. అంటే ఆ general term కి you are calculating nth root. That is un power 1 by n. un power 1 by n. Step number 4. Step number 4. Then you are calculating, find limit n tends to infinity un power 1 by n. అంటే ఆ nth రూట్ ఏదైతే మనం చేసామో దానికి లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నారు. అండ్ దిస్ లిమిట్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎల్. మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది అని అనుకోండి. కేస్ నెంబర్ 1 లిమిట్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ that limit is less than 1, if limit is less than 1, then the given series is convergent. అంటే వీళ్ళు చూడండి, ఇంతకుముందు దానికి దీనికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. అక్కడ లిమిట్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెంట్ అన్నారు, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1 కావాలి. ఆ కండిషన్స్ మనం గుర్తుండాలి. అండ్ సెకండ్ కేస్, ఇఫ్ ఎల్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1, then the given series is divergent. Given series is divergent. ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే డైవర్జెంట్ అని అవుతుంది. థర్డ్ కేస్, ఇఫ్ ఎల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. సేమ్ ఇంతకుముందు లాగానే దిస్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. ఇది లిమిట్ కనుక మనకు 1 వస్తే ఈ మెథడ్ పనిచేయదు, దీని బదులు వేరేది యూజ్ చేసుకోండి అన్నట్టు. సో మెథడ్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. సో వెరీ సింపుల్, you are just selecting the general term from your given series of positive terms, and you are identifying the nth root అంటే ఆ జనరల్ టర్మ్ కి పవర్ 1 by n తీసుకోండి. దెన్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ లిమిట్. వచ్చిన లిమిట్ లెస్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెంట్ అనండి, గ్రేటర్ దెన్ 1 డైవర్జెంట్, అండ్ ఈక్వల్ టు 1 మెథడ్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ గివెన్ బై కోషి. ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిషియన్. మీకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అంటే ఒకటి గుర్తుండేనేంటి, మీకు ఇక్కడ జస్ట్ నోట్ అని ఒకటి రాసుకోండి. ఎప్పుడు ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది మీకు ఐడియా ఉండడానికి. సో దిస్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ నోట్ అని రాసి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ఎప్పుడు పనిచేస్తుందంటే ఇట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ when the general term involving the power n. అంటే మనకి ఇచ్చిన జనరల్ టర్మ్ లో పవర్ n కనుక ఉండేది ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ యువర్ కోషి రూట్ టెస్ట్. అది మనకు కావాల్సింది. మనసుకు వచ్చిందమ్మా? సరే, చెక్ చేద్దాం. అమ్మాయి రానట్టుంది కదా. 705 కూడా ఓకే, మనస్సుని ఉంది. ఓకే, యు ఆర్ అలౌడ్ టు అన్మ్యూట్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ చాలా మందిని అన్మ్యూట్ చేసాం, టెన్షన్ పడకండి. అవసరం ఏదన్నా అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి. సో ఇది ప్రొసీజర్ అమ్మా. ఈ ప్రొసీజర్ మనకు ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. రైట్, నౌ యూ టేక్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. మీకు ఒక్క ప్రాబ్లం అర్థమైందంటే మిగతా ఎన్నైనా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ప్రాబ్లం, టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ of summation 2 power n divided by n cube, 2 power n by n cube by Cauchy root test. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెథడ్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 100% యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ Cauchy root test. దాన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. రైట్, చూద్దాం ఒక్కసారి. రాజేశ్వరి, నేను ఇంతకుముందు ఒక క్లూ చెప్పాను కదా, ఈ Cauchy రూట్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే జనరల్ టర్మ్కి పవర్ n అనేది ఉండాలి అని అన్నారు. ఒకసారి మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ చూడండి, సమేషన్ 2 power n by n cube. అంటే ఈ టర్మ్లో
మనకి ఏమైనా పవర్ ఎన్ అనేది కనబడుతుందా చూడండి. కనబడుతుంది. కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ రూట్ టెస్ట్ అన్నట్టు. అంటే అది ఆ పవర్ న్యూమరేటర్లో ఉండొచ్చు, డినామినేటర్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర మొత్తం మనకి ఇచ్చిన టర్ములలో పవర్ ఎన్ అనేది కనబడాలి. రైట్. సో ఇక్కడ సಮೇషన్ మీద మనకు వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు అంటే నార్మల్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ 1 to. సో ఇక్కడ మీరు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి పాజిటివ్, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన పాజిటివే కాబట్టి సొల్యూషన్లో సో ఫర్ ద గివెన్ series of positive terms, let ఆల్రెడీ వాళ్ళు సమ్మేషన్లోనే ఇచ్చారు కాబట్టి సో డైరెక్ట్ నేను రాస్తున్నాను. లెట్ summation un it is equal to summation మనకి ఇచ్చింది 2 power n by n cube. సో therefore దీంట్లోంచి జనరల్ టర్మ్ un equal to just eliminate summation, so only 2 power n divided by n cube. So once that general term is there, directly you are taking as per the procedure nth root అంటే un power 1 by n find out చేస్తారు. un అంటే ఏంటి? 2 power n divided by n cube whole power 1 by n find out చేస్తారు. సో దీన్ని ఇండివిజువల్గా రాస్తున్నాను నేను. 2 power n whole power 1 by n divided by n cube whole power 1 by n, జస్ట్ దానికి సెపరేట్గా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయో చూడండి. సో ఎన్ ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్లీ ఆన్ డూయింగ్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఇట్ బికమ్స్ ఓన్లీ 2 డివైడెడ్ బై ఇది అట్లాగే ఉంటుంది ఎన్ క్యూబ్ హోల్ పవర్ 1 by n. సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ nth రూట్. సింప్లిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత therefore you are applying the limit n tends to infinity un power 1 by n. That means limit n tends to infinity మనం చేసింది 2 divided by n cube whole power 1 by n. సో దీనికి wherever n is there directly substitute your infinity value. సో అప్పుడేమవుతుంది 2 divided by infinity cube power 1 divided by infinity. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0. సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 2 డివైడెడ్ బై సంథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2. ఆన్సర్ 2 వచ్చిందమ్మా. ఇప్పుడు నేను ప్రొసీజర్ చూడండి. జనరల్ టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, nth రూట్ వచ్చిన తర్వాత లిమిట్ అప్లై చేశాను. నాకు లిమిట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏముంది అని అంటే ఓ వాల్యూ వచ్చింది. ఏంటి? 2 అని ఉందమ్మా. మనకి ఇక్కడ 3 కేసెస్ ఉన్నాయి. లెస్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెంట్ అనాలి, గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే డైవర్జెంట్, ఈక్వల్ టు 1 అయితే నాట్ అప్లికేబుల్. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? లెస్ దెన్ 1 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 1? Greater than 1. So it is greater than 1. So therefore by Cauchy root test, so the given series is ఏంటిది? కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్? Divergent. సో ఇట్ ఈస్ డైవర్జెంట్. అది ప్రాబ్లం. ఈజీగా లేదు మిగతా వాటితో పోలిస్తే. కంపారిజన్ టెస్ట్ కంటే ఇది సమ్వాట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్. అట్లాగే డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో కంటే అంటే UN+1 అది ఇది అని రాసే బదులు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. రాసేయండి. మనకు మెథడ్ మీద గ్రిప్ కనుక ఉంటే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు.
కాకపోతే ఆ కంక్లూజన్ తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనకు ఆ ప్రొసీజర్ ఐడియా ఉంటే <1 గ్రేటర్ దెన్ 1 దాన్ని బట్టేసి మనం ఆ టెస్ట్లో ఉన్న కంక్లూజన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 0, అవును. మరి 2 ఎందుకు వచ్చింది అని అంటారు. సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీకి పవర్ 0 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ 1/∞. ఈ 1/∞ సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే 0 రాశాను. సో ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ క్యూబ్ అన్న ఇన్ఫినిటీ పవర్ 0 అంటే దేనికైనా పవర్ 0 రాసినప్పుడు 1 రాస్తాం మనం. సో అది డినామినేటర్లో 1 అయిపోయింది. ఫైనల్ ఆన్సర్ 2. కంప్లీటెడ్ సార్. ఓకే, కంప్లీటెడ్ సార్. ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా? Yes, sir. ఎస్ సార్. Yes, sir. Now I am taking another Yes, problem. sir. Right. Now you take the next one. The next problem. Test. సార్ మళ్ళీ అవసరం చూపించండి సార్. రాయలేదంట వేరే. Okay. ప్రాబ్లం కాదండి సార్, స్టెప్స్. ప్రాబ్లం కాదు సార్, స్టెప్స్ సార్. స్టెప్స్ కా? ఓకే. ఓకే, మీరు మెసేజ్ పెట్టినాక కొద్దిసేపటికి నాకు వస్తుంది. అవును సార్. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి సార్ గ్రూప్ లో. అట్లా ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు కాల్స్ అవి వస్తున్నాయని మొత్తం స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టేసాం. అందుకు దాంట్లో పెడుతున్నారా ఏంది వాట్సాప్లో? బీడబ్ల్యూ సార్ అంటే ఆల్రౌండర్ కాబట్టి 2 చూసుకుంటాడు. మనం అట్లా చూస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతింటుంది. నేను మీ మీద ఫోకస్ చేయాలి అంతే, అన్నీ అది చూస్తుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఏమంటావు మనస్విని? అంతే సార్. అయిపోయిందని స్కాలర్షిప్ అని అయిపోయింది సార్. Okay, shall I move to the next one? Yes, sir. ఓకే సార్. Yes, sir. Yes, sir. Problem. Test the convergence of. The next problem is test the convergence of summation 1 divided by n power n. దీక్షిత ఒక్కసారి చూడు. Shall I apply Cauchy root test for this? Yes, sir. Reason? డినామినేటర్ లో ఉంది. పవర్ n అనేది కనబడాలి. అది either numerator or denominator, but it should have power is n. సో సమ్మేషన్ మీద మనకు టర్మ్స్ ఇవ్వలేదు అంటే n = 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. ఈ ప్రొసీజర్ రాయలేదంటాడేంది 503? ఇప్పుడే వచ్చావు ఏంది? ఎట్లాగో నేను అది పంపిస్తానులే, ప్రాబ్లం లేదు. పీడిఎఫ్ వస్తుంది కాబట్టి నథింగ్ టు వరీ. జస్ట్ ఆ nth రూట్కి వచ్చిన లిమిట్ని బట్టి <1 అయితే కన్వర్జెంట్, <1 డైవర్జెంట్, = 1 నాట్ అప్లికేబుల్. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకో, మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం. రైట్. సో సిరీస్ సొల్యూషన్లో
for the given series of positive terms, let already వాళ్ళు summation లో ఇచ్చారు కాబట్టి summation un it is equal to summation 1 divided by n power n. So from this you are selecting the general term un, it is only 1 divided by n power n. So for this, as per our Cauchy root test, for this general term you are taking nth root. So 1 divided by n power n దానికి nth root తీసుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఈజీగా ఏమవుతుందనంటే ఇక్కడ ఉన్న పవరు ఈ పవర్ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో క్యాన్సిల్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా మనకి ఏం మిగిలింది 1 డివైడెడ్ బై n అన్నట్టుగా వచ్చేసింది. సో వన్స్ యూ నో దట్ అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే దేర్ ఫోర్ you apply your limit n tends to infinity for this nth root. So it is equal to limit n tends to infinity. మనకి nth root సింప్లిఫై చేస్తే 1 by n అని వచ్చింది. దీనికి నేను లిమిట్ అప్లై చేశాను. n ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాయండి. సో 1 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ, సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ 0. మనకి ఆన్సర్ 0 వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ 1 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 1? 0 అనేది Less than less than 1. So therefore, as per your Cauchy root test, by Cauchy root test, the given series convergent. is convergent. అది మనకు లెస్ దెన్ 1 అయితే కన్వర్జెంట్, గ్రేటర్ దెన్ 1 డైవర్జెంట్. ఇది ప్రాబ్లం. ఇది చిన్నగా ఉంది, మనకు జస్ట్ ఐడియా తెలిస్తే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఓకేనా? Okay, sir. Completed. Right. Now you are moving to somewhat different, and this was given already in the previous papers. అంతకుముందు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగారు. Test the convergence of summation. They have given it is 1 plus 1 by root n whole power minus n square. So shall I use Cauchy root test for this? Yes, sir. పవర్ లో మనకి n అనేది కనబడుతుంది. అది n అంటే అది ఏ పవర్ లోనే ఉండేవండి. n అనేది ఒకటి కనబడాలి మనకి. సో పవర్ లో ఉంది కాబట్టి, సో ఫర్ ద గివెన్ series of పాజిటివ్ టర్మ్స్, ఎప్పుడైనా ఇది స్టార్ట్ చేసినాకనే మనం రాయాలి. లెట్ సమేషన్ un దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ మనకి ఇచ్చింది 1 plus 1 by root n whole power minus n square. So directly now you are writing only un, the general term, removing that summation 1 plus 1 by root n whole power minus n square అవుతుంది. This is your general term. So for this general term you are taking nth root un power 1 by n. So it means 1 plus 1 divided by root n
ఇట్ ఈస్ పవర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్, దీనికి హోల్ పవర్ 1/n రాయాలి. సో మనకి వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ క్యాన్సిలేషన్, ఇక్కడ ఎన్, దీంట్లో ఎన్ స్క్వేర్లో ఒక ఎన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనకు మిగిలింది ఏంటో చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో వీ హ్యావ్ ఇయర్ 1 + 1/√n, 1 + 1/√n, ఒక ఎన్ క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి పవర్ మైనస్ ఎన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, పవర్ మైనస్ ఎన్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక్కసారి ఇటు చూడండి అమ్మ. సపోజ్ నేను దీన్ని ఇంతకంటే సింప్లిఫై చేయలేదు, ఏం రాయకండి ఇక్కడ, ఇంతకంటే ఏం సింప్లిఫై చేయలేము అని అనుకున్నాం అనుకోండి. ఒకవేళ ఏం రాయకండి అమ్మ, ఇక్కడనే ఆపేయండి. సపోజ్ నేను లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నా, లిమిట్ n → ∞ un పవర్ 1/n, దీనికి లిమిట్ అప్లై చేస్తా n → ∞ 1 + 1/√n హోల్ పవర్ మైనస్ ఎన్. సో దీనికి నేను లిమిట్ కనుక అప్లై చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 + 1/√∞. 1/√∞ జనరల్లీ సెట్ టు బి 0. దీనికి పవర్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మళ్ళీ ఇదేంటి 1 to the power of అంటే 1 to the power of పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అన్నారు కాబట్టి నేను దాన్నే ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, 1/1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ అని రాస్తాను. సో 1/, what is 1 power infinity? 1 only. Answer is nothing but 1. When you are calculating limit is equal to 1, what is the conclusion for this? Cauchy root test conclusion అంటే limit not exist కాదు. ఈ మెథడ్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. అప్పుడు మెథడ్ నాట్ అప్లికేబుల్ అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే మళ్ళీ ఇంకొక మెథడ్ని యూజ్ చేయాలి. అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఎప్పుడైనా కానీ లిమిట్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చేటట్టుగా చూడకండి. మరి ఇక్కడ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అన్నది కావాలి. నేను దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాను చూడండి, ఎందుకంటే ఇది లాజిక్ చెప్పాలని చెప్పేసి ఊరికే రాశాను మీకు. నేనేం చేస్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ దిస్ వన్, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్. వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా ఇన్ ద లిమిట్ కేసెస్. లిమిట్లో ఒక ఫార్ములా ఉంది, 1 + x/n హోల్ పవర్ n ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు, 1 + x/n హోల్ పవర్ n, e పవర్ x. నేను దాంట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాను. సో 1 + 1/n అనే దగ్గర ఇక్కడ √n అని ఉంది, అంటే 1 + x/n ఉండాలి, కాకపోతే √n అని ఉంది. నేను దీన్ని కూడా ఏమని చేస్తాను అని అంటే √n అని రాస్తాను, లేదా మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉండడానికి ఆ పవర్ మైనస్ ఎన్ని నేను ఇట్లా రాసుకోవచ్చా, 1/1 + 1/√n, దాన్ని డినామినేటర్ తీసుకొస్తే పవర్ n అవుతుంది. దీన్ని 1/1 + 1/√n, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో x/n అనే బదులు √n అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా √n అనే రాస్తా. దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఓన్లీ దీనికే స్క్వేర్ అని రాస్తాను. √nకి స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి, √nకి స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఎన్నే అవుతుంది. నేను దాన్ని ఈజీగా ఉండడానికి ఆ మోడల్లోకి రాశాను నేను. దాన్ని అలా రాయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అని అంటే, now you can apply your limit n tends to infinity un power 1/n. This is nothing but limit n tends to infinity, that is 1/1 + √n whole power √n to the power of completely square. Now this is equal to, ఇప్పుడు లిమిట్ దీనికి అప్లై చేస్తా, ఓన్లీ డినామినేటర్ దానికి అప్లై చేస్తాను. ఇది ఎలా ఉందంటే 1 + x/n హోల్ పవర్ n టైప్ లో ఉంది. 1 + x/n హోల్ పవర్ e to the power of x రాయాలి. ఇక్కడ x అంటే ఏంటి, ఓన్లీ 1 ఉంది. 1 + x/n హోల్ పవర్ n అంటే ఇక్కడ x బదులు 1 ఉంది, n బదులు √n ఉంది. మనకు అది రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో 1 + x/n హోల్ పవర్ n కి e పవర్ x రాస్తారు కాబట్టి e పవర్ x అంటే 1 ఉంది, దానికి స్క్వేర్ అలాగే రాశాను. ద రీజన్ ఈజ్ లిమిట్ 1 + x/n whole power n, that is equal to e power x. So based on that I am just taking that particular value. ఇప్పుడు దీన్ని e to the power of 1 అని అంటే which is nothing but ఏమవుతుంది, e power 1 అంటే మళ్ళీ e అవుతుంది, అంటే 1/e² అని వస్తుంది. అంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/, ఈ వాల్యూ ఎంత అంటే 2.7182లలో వస్తుంది, దానికి స్క్వేర్ చేస్తున్నారు మనం. ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ చూడండి, ఏం ఆన్సర్ వస్తుందో.
1 divided by మనకు అక్కడ డివైడెడ్ బై Less బటన్ than- ఉంది. less than లెస్ 1, దెన్ sir. 1, లెస్ దెన్ 1 గ్రేటర్ దెన్ 1 చూడండి. సో దిస్ ఈస్ Less టైడ్ than 1, డైరెక్ట్లీ లెస్ దెన్ 1. sir. Less than. చూసారా ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దాన్ని అలాగే ఉంచేసి కనుక చేస్తే నాకు ఆన్సర్ 1 అని వచ్చింది. మెథడ్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ అన్నారు. సో ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఫార్ములా చేసేటప్పుడు ఏ మెథడ్ చేసినా నాట్ అప్లికేబుల్ అనే టర్మ్ రాకుండా చూడండి. ఎందుకంటే నాట్ అప్లికేబుల్ అన్నప్పుడు మరి ఇంకో మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా అని అంటారు. అందుకని దీన్నే కొంచెం మాడిఫై చేసేసి యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. సో వన్స్ ద లిమిట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1, సో కంక్లూజన్ ఈస్ therefore by Cauchy root test, the given series is convergent or divergent ఇది? Convergent. Convergent. It is Convergent. convergent. అదే ఆన్సర్. ఓకే, లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా. నేను కొంచెం మాడిఫై చేశాను, ఆ మాడిఫై చేసేసి Yes, sir. మనకి ఇచ్చాను. అది రాసేయండి. సార్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఓన్లీ రూట్ అని అప్లై చేశారా సార్ మీరు? ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే అది మొత్తానికి ఒకటే అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ మొత్తానికి పైన స్క్వేర్ అని రాశాను. స్క్వేర్ రాస్తే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం పవర్ ఎన్ అని ఉన్నది అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం పవర్ ఎన్ అని అంటే x to the power of m into n. అంటే దాని అర్థం ఇట్లా ఇట్లా రాశారు. సో ఇది ఎలా ఉందంటే ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పవర్లో ఎం అని ఉంది, దానికి నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ అని రాశాను. దీని అర్థం ఏంటి? ఇట్లా స్క్వేర్ అని రాస్తే ఇట్లా స్క్వేర్ To the రాస్తే power అర్థం of ఏంటి? 2n. ఈ వచ్చిన దానికి మనం దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ రూట్ ఎన్ ఓన్లీ పవర్కి మాత్రమే చూసాను నేను, అది మిగతా అంతా చేయలేదు. అక్కడ ఆ రూట్ ఎన్ అనేది పోవడానికి నేను జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. Completed, sir. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి చేయండి అమ్మా మీరు. ప్రొసీజర్ అయితే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు. సో ఐఎమ్ గివింగ్ Yes, యూ sir. అనదర్ ప్రాబ్లం. టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ so they have given summation nx whole power n divided by 1 plus n whole power n. Chestara, shall I use Cauchy root test for this? Yes, sir. Yes, sir.
ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు. అంటే ఫైనల్గా మనం కన్వర్జెంట్ అని చెప్పాలి అంటే వాట్ షుడ్ బి ద ఎక్స్ వాల్యూ, అదొక్కటి చెప్తే సరిపోతుంది. చేస్తారా చేయనా? నేను ఫోన్ వస్తుంది పో. ఎక్కడొచ్చింది? సో సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఆఫ్, మామూలుగా మీరు చేయండి, నేను కూడా చేస్తుంటాను, ఎవరు ముందు అయిపోతుందో చూద్దాం. పాజిటివ్ టర్మ్స్, లెట్ summation un that is equal to summation nx whole power n by 1 plus n whole power n. So therefore only un equal to nx whole power n by 1 plus n whole power n. So once that general term is given, now I am calculating nth root. So consider it is un power 1 by n. So this means nx power n divided by 1 plus n whole power n. దీనికి పవర్ 1 by n అప్లై చేస్తాను, దేని దానికి సెపరేట్ చేస్తున్నా. nx పవర్ n ఉంది, దానికి పవర్ 1 by n అవుతుంది, డివైడెడ్ బై 1 plus n పవర్ n ఉంది, దానికి హోల్ పవర్ 1 by n. సో డూ ద సింప్లిఫికేషన్, ఎనీ క్యాన్సలేషన్ ఇస్ దేర్. So n, here also n. The remaining you are getting in the numerator, it is only nx divided by in the denominator 1 plus n. And the power cancel అయిపోయింది. Still there is a chance of cancelling nth term. So ఇక్కడ nx అట్లాగే రాసి divided by, if I take n is common, 1 plus 1 by n అని అవుతుంది. Again you can cancel that n. So now you can cancel n and you are getting the final answer now. This is equal to x divided by 1 plus 1 by n. So this is the simplification of your nth root. So therefore now you are applying limit n tends to infinity un power 1 by n. This is equal to limit n tends to infinity. చేశారు ఎవరన్నా? x divided by X వస్తుంది సార్. n equal to infinity అని రాయండి. Okay, 1 divided x divided by 1 plus 0. You are getting the answer is x. మరి x వాల్యూ మనకు తెలియదు, x తెలియదు అన్నప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం? ఏదన్నా ఇష్టం ఉన్న వాల్యూ రాయకండి. ఇప్పుడు మనం కన్వర్జెంట్ అనాలి అని అంటే x ఎట్లా ఉండాలో చెప్పండి. x ఎట్లా ఉండాలి? సో అక్కడ మెన్షన్ చేయండి. therefore by Cauchy root test, the given series is convergent. Given series is convergent if x is less than 1. అదే ఆన్సర్. మనం కన్వర్జెంటే చూడాలి, ఏమైనా కానీ నెగిటివ్గా పోవద్దు. కన్వర్జెంట్ అనాలి అని వాళ్ళు ప్రాబ్లం అడిగింది టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ అన్నారు. సో అది కన్వర్జెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది అది ఒకటి చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఇంకొక ప్రాబ్లం పోనా నేను? ఒకసారి మళ్ళీ మీరే చేయండి, ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తారో చూస్తాను. ఇజ్జత్ కా సవాల్. ఓకే సార్. టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ summation. So they have given x power n divided by n power n minus 1. చూడండి ఏమొస్తుంది అన్నది.
చేద్దామా? ఇద్దరం ఒకటేసారి చేసుకుంటే ఎవరు ముందు చేద్దారో చూద్దాం. సో అది ఎక్స్ మనకు తెలియదు, మిగతా అంత పాజిటివే కాబట్టి. సో ఫర్ ద గివెన్ series of positive terms, let summation un that is equal to summation x power n by n power n minus 1. So therefore from that only un equal to సార్ ఏమొచ్చింది? సార్ ఎన్ఎక్స్ nx వచ్చిందా? కాదు, x power n divided by n power n minus 1. సో దీనికి nth రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1, దీనికి 1/n, దేని దానికి సెపరేట్ చేస్తున్నా. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ పవర్ 1/n డివైడెడ్ బై ఎన్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 పవర్ 1/n. సో దేని దానికి సెపరేట్గా రాస్తే ఆ ఎన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, న్యూమరేటర్లో ఓన్లీ ఎక్స్ మిగులుతుంది. డినామినేటర్కి వచ్చేసి ఎక్స్ టు ది అంటే ఎన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 బై ఎన్ అని ఉంది. నేను ఎన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ బై ఎన్ తోటి పవర్లో చేస్తే 1 అవుతుంది, మైనస్ 1/n అవుతుంది, అంతేనా? లేదా దీన్ని ఎక్స్ డివైడెడ్ బై దేని దానికి సెపరేట్గా రాస్తే ఎన్ అవుతుంది, ఎన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 1/n అవుతుంది. లేకపోతే దాన్ని అలాగే ఉంచేసినా సరిపోతుంది. ఇక మనం అంతకంటే ఏం చేయలేం. ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే లిమిట్ అప్లై చేస్తారు. సో దేర్ ఫోర్ లిమిట్ n tends to infinity, లిమిట్ n tends to infinity un పవర్ 1/n. సో లిమిట్ n tends to infinity మనం చేసింది x డివైడెడ్ బై n పవర్ 1 మైనస్ 1/n. దీనికి n ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాయాలి. అంటే x రాసి డివైడెడ్ బై n దగ్గర ఇన్ఫినిటీ 1 మైనస్ 1/ఇన్ఫినిటీ అని వచ్చింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే x డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ పవర్ 1 మైనస్ 1/ఇన్ఫినిటీ అని అంటే 0. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? x డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ పవర్ 1 మైనస్ 0 అన్నారు. 1 మైనస్ 0 అంటే మళ్ళీ 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అని వచ్చింది ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ? ఎక్స్ అంటే సమ్ వాల్యూ, అది ఏ వాల్యూ అయినా కావచ్చు. సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ, యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 0. Reason is something divided by infinity becomes always 0. So 0 అని వచ్చిన తర్వాత is it less than 1 or greater than 1? less than ఇది లెస్ దెన్. మరి ఇది లెస్ దెన్ 1 అన్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? దేర్ ఫోర్ బై Cauchy root test, the given series is convergent. ఇది దాని అర్థం. నేను ముందు చేశారా మీరు చేశారా? మనస్విని మీరు చేశారు. నేనే చేశానా? వెరీ గుడ్. మరి మీరు కొంచెం లాజిక్ అక్కడ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది, మనం ఏం చేయలేదు దాంట్లో. సేమ్ ఇట్లాగే ఇంకొకటి ఫాస్ట్గా చేద్దామా? అవును, ఇవాళ మీకు 3rd అవర్ కెమిస్ట్రీ ఉంది కదమ్మా ఇవాళ. ప్రసాద్ సార్ 3rd అవర్ ఉంది కదా ఇవాళ. సార్ రావట్లేదు 3rd అవర్. సార్ బదులు నేనే తీసుకుంటున్నా 3rd అవర్. మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసు మళ్ళీ మిస్ కాకండి మళ్ళీ, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి.
ఈ ప్రాబ్లం ఫాస్ట్గా చేయండి చూద్దాం. మళ్ళీ మన ఇద్దరిట్లలో ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం టెస్ట్ ద కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ సో 2/1 square into x plus 3 square by 2 cube. 3 square by 2 cube into x square plus so on plus n plus 1 whole power n divided by n to the power of n plus 1 into x power n plus so on. ఒక వెరైటీ ఇచ్చారు. ఇది ఇంతవరకు అన్ని మనకు సಮೇషన్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మాత్రం అట్లా ఇవ్వకుండా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా ఇచ్చారు. ఫస్ట్ సಮೇషన్ రాస్తేనే మనకు మిగతా అన్నీ వస్తాయి కాబట్టి సో దాన్ని సಮೇషన్లో వచ్చేటట్టుగా చూడండి. సో ప్రతి ఒక్క టర్మ్ పాజిటివే కాబట్టి ఫర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ మనకు సಮೇషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి కన్సిడర్ మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేయండి. సో 2 divided by 1 square into x plus 3 square by 2 cube into x square plus so on అని చెప్పేసి మధ్యలో వీళ్ళు ఇంకొక టర్మ్ కూడా ఇచ్చారు. n plus 1 whole power n divided by n to the power of n plus 1 into x power n plus so on అన్నారు. అంటే మనకు ఇంతవరకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి కనుక చేసినప్పుడు మధ్యలో ఇంకొక టర్మ్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ప్లస్ ఆన్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇచ్చారు. ఎప్పుడైనా కానీ ప్లస్ ఆన్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకొక టర్మ్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఏమని రాస్తామంటే ఇప్పుడు సಮೇషన్ రాసేసి ఆ మధ్యలో ఏదైతే టర్మ్ ఇచ్చారో అదే టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయండి. n plus 1 whole power n divided by n to the power of n plus 1 into x power n యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాను నేను. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, n ఈక్వల్ టు ఎప్పుడైనా కానీ 1 నుంచే. సో ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 1 రాయండి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్? వస్తుందమ్మా ఫస్ట్ టర్మ్? అలాగే 2 రాయండి, సెకండ్ టర్మ్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ప్లస్ అని చెప్పేసి సో ఆన్ అని కంప్లీట్గా వదిలిపెడతానో మనం ఆలోచన చేయాలి ఎట్లా రాయాలి సಮೇషన్ అనేది. ఇక్కడ ప్లస్ ఆన్ అని చెప్పేసి ఒక టర్మ్ ఇచ్చి మళ్ళీ ప్లస్ ఆన్ అని అన్నారు. సో బెటర్ యూ రైట్ డౌన్ దట్ nth టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్గా. సో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి లెట్ సಮೇషన్ un దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సಮೇషన్ n plus 1 whole power n divided by n power n plus 1 into x power n. సో దీంట్లోంచి ఓన్లీ un ఈక్వల్ టు మనకు సಮೇషన్ తీసేస్తే n plus 1 whole power n divided by n to the power of n plus 1 into x power n. సో అది మనకి జనరల్ టర్మ్ వచ్చింది. సో వన్స్ యూ నో ద జనరల్ టర్మ్, ఫైండ్ అవుట్ యువర్ nth రూట్. సో కన్సిడర్ un పవర్ 1/n. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ un అంటే n plus 1 whole power n divided by n to the power of n plus 1 into x power n. ఈ మొత్తానికి పవర్ 1/n. ఇప్పుడు దేని దానికి సెపరేట్ చేస్తున్నా, n plus 1 whole power n into పవర్ 1/n దేని దానికి సెపరేట్ డివైడెడ్ బై n to the power of n plus 1 దీనికి పవర్ 1/n. x to the power of n ఉంది, పవర్ 1/n దేని దానికి రాశాను. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయంటే n పోతుంది. న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ n plus 1 ఉంది ఒకటి, డివైడెడ్ బై దీనికి కూడా దేని దానికి సెపరేట్గా రాస్తే n to the power of 1 plus 1/n అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ x మిగులుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంకా ఒక సింప్లిఫికేషన్ చేయొచ్చు. n ప్లస్లోంచి n కామన్ తీస్తే 1 plus 1/n అవుతుంది, డివైడెడ్ బై దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే n ఇంటూ మళ్ళీ n to the power of 1/n అని రాస్తా. వెన్ బేసిస్ ఆర్ సేమ్ యూ కెన్ యాడ్ యువర్ పవర్స్ ఇంటూ x. సో మళ్ళీ n క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 plus 1/n డివైడెడ్ బై n పవర్ 1/n ఇంటూ x మిగులుతుంది. ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ వచ్చిందా? రాదు, చూద్దాం. సార్ ఎక్స్ వచ్చిన ఆన్సర్ చూద్దాం. సో దేర్ ఫోర్ నౌ యు ఆర్ అప్లయింగ్ లిమిట్ n tends to infinity un power 1/n. This is equal to limit n tends to infinity 1 plus 1/n
డివైడెడ్ బై ఎన్ పవర్ 1/n ఇంటూ ఎక్స్. దీనికి ఎన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాయాలి. సో 1 ప్లస్ అది 0 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ పవర్ 1/∞ అని అంటే ఇది 0నే ఇంటూ ఎక్స్ ఉంటుంది. సో 1 ప్లస్ 0 అంటే 1, డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ పవర్ 0 అంటే 1, మనకు మిగిలింది ఎక్స్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్స్. అది మరి ఆన్సర్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమని చెప్తాం కంక్లూజన్ అక్కడ? లెస్ దాన్ 1 అయితే కన్వర్ట్. లెస్ Right. దెన్ 1. So therefore, by Cauchy root test, the given series is convergent if x is less than 1. అది దాని అర్థం. మనస్విని ఉన్నావా? ఎస్ సార్. నేను నిన్న ఒక డౌట్ అడుగుతాను. ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ ఇట్లా అడుగుతారు అనుకుందాం. ప్రాబ్లం ఇచ్చి వెన్ Cauchy రూట్ టెస్ట్ ఫెయిల్స్, x ఈక్వల్ టు 1. రైట్, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ Cauchy రూట్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది అని అన్నాం అనుకోండి, మనకు లాస్ట్ ఆన్సర్ ఓన్లీ ఎక్సే వచ్చింది కాబట్టి, ఒకవేళ x ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి, ఇది పనిచేయదు ఈ టెస్ట్ అనేది. అట్లా వాడు ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామినేషన్లో ఇట్లా రివర్స్లో అడుగుతారు అన్నట్టు. ఓకేనా? ప్రాబ్లం ఈజీయే కదా, అర్థమైంది కదా?